శివదేవుని పూజ. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. భక్తజనన పద్మార్థం గజానన మోహనేశం నిరంతం భక్తాన ఏకదంతం పాస్మహే. ఓం శివదేవుని పూజా విధానం సంకల్పం. ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్య నమః, లక్ష్మీనారాయణాభ్య నమః, వాణిహిరణ్యగర్భాయ నమః, ఓం శశిపురంధ్రాభ్య నమః, సజ్ఞాభాస్కరాభ్య నమః, సర్వభ్యో మహాజనభ్యో ఓం భూం ప్రాణవాయ నమః. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణువే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అదోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరవే శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం ఉత్తిష్టంతుభూత పిశాచాం ఏతే భూంబారికాం ఏతే శమవరోధన భ్రామకర్మ సమారభే. ఓం భూం ఓం భువం ఓం మహం ఓం శువం ఓం మహం ఓం జనం ఓం తపం ఓం తస్స ఓం ఓం సత్యం ఓం తస్స వితుర్రేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం అపో జ్యోతిరసామృతం బ్రాహ్మభూర్వస్వరం మమ ఉపాత దుర్దక్షద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆది ప్రవర్త మనుష్య ఆది బ్రాహ్మణే దేశ ద్వారా కల్పే వ్యవస్థ మన్వంతరే కలిగే ప్రథम पादे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैव ईशान्य प्रदेश गंगा गोदावरी मध्य प्रदेश संस्थातो ब्राह्मण संधु अस्मिन् वर्तमान चंद्रनवार नाम संवत्सराय ऋतो मासे पक्षे वासरे शुभ नक्षत्रे शुभकर्ण्यामंगल विशेष विशिष्टयां शुभदौ श्रीमान गोत्रस्य कर्तुज गोत्रं नामदेह धर्मपत्नी समेत मम पत्नी प्रीत्यर्थम सदाशिव सदाशिव प्रीत्यर्थम सकुटुंबा क्षेम स्थैर्य ऐश्वर्य विजयाभ्यारोग्य अभिवृद्ध्यर्थम जन्मकर्म निवारणार्थम इष्टकाम्यद फलप्राप्त्यर्थम सदाशिवदातां पूजां करिष्ये तदं कलशाराधनं करिष्ये कलशंनो गन्धंनो कुंकुमतो अलंकरिष्ये तत्सुदर्शन विघ्नेश्वरं भक्तो नमस्करिष्ये शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. कलशस्मुखे विष्णु कंठे रुद्रमाश्रित मालय तत्र स्थितो ब्रह्मादिमातृगुणस्मृत साक्षात् सागर सर्व सप्ते पौसनुर्गंगे चरिष्यति कलशां समस्थित शांतां पद्मासनं शिरमुक्तं पंचवक्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमग्नं दक्षिण भाग्यन्तं नागं पाशं च कंठं प्रलयं च प्रलयोगाहं पासां संवां भागिनालङ्कारं स्फटिकनिपं पार्वतीशं नमामि. ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शांभवे नमः, ओम शिष्याग्राय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कपवदने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम ओम खट्वांगने नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम सिप्पिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकांताय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालने नमः, ओम कामरे नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम परसहस्ताय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम मृगपाण्ये नमः, ओम कैलासवाचने नमः, ओम कवचने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम कठोराय नमः, ओम ओम कवचने नमः, ओम कठोराय नमः, त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांकाय नमः, ओम वृषभारूढाय नमः, ओम भस्मधूर्ति विग्रहाय नमः, ओम भस्मधूर्ति विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम सर्वमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्ते नमः, ओम त्रयीमूर्ते नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञानाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम हविष्णे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम हिरण्यरेते नमः, ओम दुर्दिशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनगाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिध्वन्ये नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतवासे नमः, ओम पुरारातये नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रथमनाथाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मवे नमः, ओम जगद्वाप्ने नमः, ओम जगदुर्गे नमः, ओम वामकेशाय नमः, ओम महासंजनकाय नमः, ओम चारविक्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम हरिभुजाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्धविग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम कंडपर्शवे नमः, ओम अजाय नमः, ओम पापविमोचनाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, अव्याय नमः, अरवे नमः, ओम पोषदन्तविदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः,
ఓం దక్షద్వార హరాయ నమ, ఓం హరాయ నమ, ఓం భగ్నేత్ర విధేయ నమ, ఓం వివ్యక్తాయ నమ, సహస్రాక్షాయ నమ, సహస్రపాదాయ నమ, అపవర్గప్రదాయ నమ, అనంతాయ నమ, తారకాయ నమ, ఓం పరమేశ్వరాయ నమ. శివదేవుని కథ ప్రారంభం. భక్తులారా, తెలియదేశం నొక్కనొక్క గ్రామసీమలో బేదవాడకు శివయ్య అని పేరు గల బ్రాహ్మణుడు నివసించుచుండెను. అతడు రాజేశ్వరి అనే ఆమెను పెండ్లాడి కాపురం చేయుచుండెను. కొంతకాలంలో దంపతులకు కుమారుడును కుమార్తెయు కలిగిరి. పుత్రుని పేరు సదాశివుడు, పుత్రికి పేరు దాక్షాయణి. బేదవాడకు శివయ్య భిక్షాటం చేసి భార్య బిడ్డలను పోషించుండేలా కొంతకాలం గడిచిన పిమ్మట తన భార్యతో శివయ్య ఇట్లా చెప్పాను, మనము దరిద్రావస్థను భరించలేకపోతున్నాము. నేను తిరుపతికి పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్ళి స్వామిని దర్శించి అక్కడ కష్టపడి కొన్ని ధనమును సంపాదించి తిరిగి వస్తాను. నీ బిడ్డలు జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాము. శివయ్య ప్రయాణమై వెలుచునకు ముసలి బ్రాహ్మణుడు ఎదుర ఎవరినైనా అడిగా శివయ్య ఈ విధంగా చెప్పదొడింగను. మహానుభావ, కనిపిస్తున్న పల్లి నా గ్రామము. చాలా పేద కుటుంబీకుడు, ఒక భార్యడు, 2 పిల్లలు కలరు. సంపాదించిన చాలక దరిద్ర బాధను భరించలేక తిరుపతికి వెళ్ళి ధనార్జన చేయవలని తలంపు ఇల్లు విడిచి బయలుదేరని చెప్పగా ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుతో నవ్వుతూ ఇట్లని, ఓయి వేరినైనా తిరుపతికి వెళ్ళేంత మాత్రం ఉద్దేశం చేసినంత మాత్రం నువ్వు ధనం సంపాదించుకోగలవా? నీకు సకల ఇస్తున్న శ్రోతకత ఒక సిబ్బంది సర్దిగా ఆలకింపమని చెప్పగా అంత శివయ్య పుణ్యపురుష దేదేవుని చట్నీని కూర్చొని వివరించామని వేడుకొనెను. అంత బ్రాహ్మణోత్తముడు శివదేవుని చెప్పుడు ప్రారంభించను. శివదేవుని కథ చెప్పుడు ప్రారంభించను. వంగదేశం పరిపాలించిన సూరసర మహారాజును గుణవంతులైన పుత్రిక కలదు. ఆ భార్య పేరు సిమంతని. సిమంతని చిన్ననాటి నుండి శివదేవుని అందు అపారమైన భక్తి గల పూజలు చేయుచుండగా ఈ విషయం అగ్నివల్కష మహాముని భార్య మైత్రేయ తెలుసుకొని తానే స్వయముగా సిమంతనికి సోమవార ఆత్మహత్యను వివరించి చెప్పుటకు సూరసర మహారాజు పట్టణమునకు బయలుదేరి వచ్చి వ్రతగతం సిమంతనికి తెలియజేసి వెళ్ళిపోయిన. అనాటి నుండి రాజకుమార్తె సోమవార వ్రతం భక్తులతో చేసు సదాశివుని పూజించు వ్రతగా చదువుచు దింతుని ప్రవర్ధమానమవుచుండును. ఇట్లుండగా అంగదేశం నిందరసన మహారాజు పరిపాలించు. ఆ రాజునకు చంద్రాంగదని కుమారుడు కాడు. ఆ చిన్నవాడు సకల విద్యలు నేర్చుకుని పెండ్లీడికి వచ్చిన చంద్రాంగదని వివాహం చేయమని తనపతి ఇంద్రసేన మహారాజు తన కొలువునందున మంత్రిపూర్వ సామంతులతో యువరాజుని చంద్రాంగనికి ఎత్తడని తన చిందాన్ని చూడమని చెప్పి వారు అనేక దేశం పంపిన. వారు అనేక దేశాలు తిరిగి కడకు వంగదేశ పరిపాలకుడైన సూరసర మహారాజు పట్టణం చేరి ఆ రాజునకు సిమంతనుడి కుమార్తె కలదని పరిచారకులను తెలుసుకుని రాజదేశానికి ఆస్థానానికి వెళ్ళారు. అంత రాజు మంత్రి పురోహితులను గౌరవించి తమ వచ్చిన పని ఏమిటని అడిగాను. మహారాజా, మాది ఆంగ్రదేశం. ఇంద్రసేన మహారాజు గారి చంద్రాంగదని కుమారుడు కలడు. అతనికి తగిన తిరుగుచూ తమ పుత్రిక రత్నము సిమంతని దేవి గుణగణములు తెలుసుకునే చుట్టూ ఉచితం. ఇదిగో మా వీర చిత్రపటం చూపించిన రాజు చిత్రపటం కుమార్తె చూపించి ఆమె సమ్మతికి సంతోషించి కళ్యాణ ముహూర్తం నిశ్చయించి వైభవపేతంగా వివాహం చేశాను. వివాహమైన కొంతకాలంలో ఒక రోజు చంద్రాంగ తన దేశపు తన వినోద సిలికాన్ తీరం నాకు శిఖర్ చేసిన సమయంలో దురదృష్టవశాత్తు నా నీటిలో మునిగిపోయింది. చంద్రాంగని తప్ప మిగిలిన వారు చనిపోయిన. చంద్రాంగ నాకిని పట్టుకుని తన రాజును తక్షణ వద్ద తీసుకుని పోయి తక్షణ చంద్రాంగని చూసి ఎక్కడికి తీసుకుని వచ్చేదని అడిగా మాకు తెలియదు నీటిపైన కొట్టుకుని పోచుని మాకు స్పిరివల్ని తమ మీద తీసుకుని వచ్చేదని నాకు కానీ పలికిరా. అంతా తక్షకుడు దిగుదృష్టివని చంద్రాంగ తీసుకుని ఇతర సామాన్యుడు కాదు. దంపతిని సిమంతని చేవి శివుని ఆరాధించు సోమవారత ప్రభావం గల మహాపతివ్రత. అందువల్ల ఇతను నీటిలో పడిపోయిన ప్రాణంలో వేడిక మీ చిక్కుడు వల్ల అతనికి ఏ విధమైన అపాయం కలగలేదని నాకు ఆయన చెప్పి సంభాషణ నుంచి వింటుంటా చంద్రాంగడు వైపొడిచి దిక్కులు చూడసాగాడు. తక్షకుడు చంద్రాంగను వీపుసరిసి ధైర్యం కలుగజేసి తన వద్ద మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభావం కూడా తెలియజేసి భూలోకానికి సాగనంపాడు. అక్కడ సిమంతని తన భర్త తెలియని నా పరిమాణాలు చిలుకలతో భర్త కూడా మరణించి నేను పద్ధతులు పోసి పరిపరి విధాలు విచారిస్తూ ఓ శివదేవ తల్లి పార్వతిని నుడుక కృష్ణ సోమవారం ఫలితం ఇదేనా దుఃఖిస్తూ కనులు మూసుకొనగా స్వప్నంలో జగజ్జన్య అమ్మాయి నీ భర్తకి ఏమీ భయం లేదు విచారించుకును సజీవుడై ఉన్నారు త్వరలో నేను చెంతకూర్చునని చెప్పి అంతర్ధానమైన అంతలో మేరకు స్వప్నంలో దేవి చెప్పిన వాక్యం వృధాకరణ మనసును ధరించేసుకుని యథాప్రకారంగా సోమవారం చేస్తూ దివ్యప్రభంగంతో చంద్రాంగ దేశం తిరిగి వచ్చిన. ఇంద్రసేన మహారాజు కొడుకు రాక సంస్థించి జరిగిందంతా తెలుసుకుని తన కుమారుడు సజీవుడిగా ఉన్న మహిమగలమాలతో తిరిగి వచ్చిన సూరసేన మహారాజును కబురం సుముహూర్తం సిమంతని చేసి చంద్రాంగదులకు విభూపేతంగా పట్టాభిషేకం చేశాను. సిమంతని చేసి చంద్రాంగదులు తమ దేశ ప్రజలకు సోమవార ప్రభావం గురించి చెవిదని మహిమల గురించి బోధిస్తూ ధర్మాలను రాజ్యపాలన చేయించుంటారు. సిమంతని దేవి తన సోమవారం వచ్చి మహిమ వలన ఐదతను కాపాడుకోగలిగిందని ప్రజలంతా భావించి తాము కూడా సోమవార వ్రతం చేసి సకల సంపదలతో సుఖంగా ఉండని ముసలి బ్రాహ్మణుడు శివయ్యతో చెప్పి నీవు కూడా వ్రతం చేసిన ఏళ్ళు నీకు సకలేసిన కొలుగునని చెప్పగా అంత శివయ్య అంతానని ముందు మహాపురుష వ్రతం ఎట్లు జరపవలసిందిగా కోరిన. అందుకే బ్రాహ్మణుడి విధంగా చెప్పసాగింది. సోమవారం రోజున ఉదయం లేచి స్నానమాచరించి గృహం శుద్ధి చేసి రంగురంగులు ముగ్గులు పెట్టి ఇంటికి ఈశాన్య భాగం పేట మీద శివదేవుని పట్టణం నుంచి ఆవునెత్తో కానీ కొబ్బరి నూనెతో కానీ దీపం వెలిగించి శివదేవుని టెంకాయ కుట్టి దూపం వేసి మారేడుదనలతో అభిషేకం చేసి 3 రకాల పువ్వులు పెట్టి భక్తితో పూజించి కొబ్బరి ముక్కలు తరిగి పంచదార కానీ బెల్లం కానీ కలిపి నైవేద్యం పెట్టి శివదేవుని వ్రతకాయ సర్వించాలి. ప్రసాదం అందరికి పంచిపెట్టి తాము కూడా కండ్లు కద్దుకొని సేవించాలి. ఇలాగ 3 సోమవారం శ్రద్ధలతో
పూజించిన ఏళ్ల సిరి సంపదలు కలిగి మనసులో కోరికలు ఫలించని చెప్పి ముసలి బ్రాహ్మణుడు అదృష్టమైన కరుణిస్తూ వంచని శివయ్య బ్రాహ్మణ్ గనక ఆహా ఈ మహానుభావుడు నా పాలెటి దేవుడు నా అవస్థను చూసి నాకు ఉపదేశం చేసినాడని భావించి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి జరిగిందంతే భార్యకి తెలియపరిచింది. భార్య భర్తను 3 సంవత్సరాల ప్రక్షతలతో శివదేవుని పూజించి ప్రసాదం ఇరుగుపరి వారికి పంచిపెట్టేసి సుఖముగా ఉండగా వారి దరిద్ర బాధలు పోయి అష్టైశ్వర్యాలు కలిగింది. కొన్నాళ్ళకి దర్గాను చేత వర్తం చేయడం మానివేసినారు. శివదేవుని కోపం వచ్చి వీరి గారి మనసులను మరి దరిద్రగా చేసింది. దరిద్రదశలో ఉన్న శివయ్య యథాప్రకారంలో భిక్షాటనకు ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి యాచించి ఈవేళ మేము శివదేవుని పూజ సోమవారం చేసుకుంటున్నాము, భిక్షం వేయటికి వీల్లేదన్నారు. సోమవారం మర్చిపోయింది, మాకు ఎత్తుపట్టింది, చాలా అపచారం చేసినామని కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి ఈ సంగతి భార్య జ్ఞాపకం చేసినాడు. ఆ భర్త మాట లెక్కకి ముండిగా మాట్లాడింది. గత్యంతరం లేక శివయ్య పిల్లలతో నది స్నానం చేసి వచ్చి శివదేవుని పూజించి కచ్చెప్పుకుంటూ భార్యను ఇంటికి రమ్మని పిలిచింది. తాను కథను కూడా నేను చెప్పగా ఆ మనుడానాథులను కనిపించకుండా పూజింది. భర్తకు శివయ్య వచ్చి పిచ్చిదానా, శివదేవుని పూజ మరిచినావు, కథ కూడా విన్నావు, నేను భేదపడినట్టు నీ 100 వాళ్ళు అవుతాయి కనుక చేసిన తప్పులు క్షమించమని లెంపలు వేసుకుని గట్టిగా మందలించాడు. భార్య అలాగం చేసి స్నానమాడి సోమవారం ఆచరించి ప్రసాదం కట్టలు కొట్టుకొని సేవించింది. వెంటనే కన్నులు కనిపించినవి పోయిన కలిగింది. ఆనాటి నుండి ప్రతి సోమవారం దంపతుల పాటు గ్రామస్తులు కూడా శివదేవుని మరల ధర్మంతో పూజిస్తూ సకలేశంతో తోలుకొచ్చున్నారు. కాబట్టి ఈ సోమవారం శివదేవుని పూజ ఎవరు చేస్తారో వారి హిమ సర్వసుఖం పరముందు మోక్షం పొందుతారు. ఈ కథ విని వారికి చదివిన వారికి సాంబశివుడు సకలేశం ప్రసాదించడానికి సోత్పౌరులకు సముఖాది ముద్ర మహామునులకు బోధించింది. అద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగనిగుణ అమృత శివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ఆనందామృత అశ్రిత రక్షక ఆత్మానంద మహేష శివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ఇందుకలాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందర రూప సురేశ శివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ఈశ పరేశ మహేశ జనప్రియ కేశన సేవిత పాద శివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ.